कुंभ राशिर लोक माने फेब्रुआरी मास सारा एही दुईटी जिनिस निज पकेटरे रखंतु। सारा 20 तुमर पाद चाटिब। तुमर 7 जन्मर दारिद्र्य दूर होइजिब, कारण फेब्रुआरी मासरे शनि सहित महादेवंको आशीर्वाद तुम उपरे बर्षिबाकू जाउछि एवं 6 रु 12 वर्ष परे एक महान संजोग आसीछि जहा तुमर जीवनकू संपूर्ण परिवर्तन करिबो। एही मासर आरंभरे ही तुमकू एही दुईटी जिनिस निज पकेटरे रखिबाकू पड़िबो। तापरे तुमे वर्ष वर्ष धरी जेउ जिनिस पई आशा करूछ ताहा पाइबो। तुमे काहार प्रेम जितिबाकू चाहुछ किंबा काहाकू विवाह करिबाकू चाहुछ ताहा मध्य घटिबो। तुमे कोटी कोटी टंका चाहुछ तुमे ताहा पाइबो। तुमे ऋण मुक्त हेबो एवं सबुठारु गंभीर रोगरू मुक्ति पाइबो। एही मासरे तुमकू केवल एही दुईटी गुप्त जिनिस निज पकेटरे रखिबाकू पड़िबो, कारण एही दुईटी जिनिसरे त्रिदेवंकर शक्ति अछि। बंधुगण, मु जाने जे एही वर्षर जानुआरी मास तुमर जीवनरे उत्थान पतनरे परिपूर्ण थिला। तुमे जहा भाबिथिल ताहा विरुद्धरे सबु किछि होइथिला, किंतु समय एपर्यंत हारि नाही। एबे भी मास बाकी अछि एवं एही फेब्रुआरी मास इतिहास बदलाइबाकू जाउछि। प्रत्येक घरे तुमर नाम आलोचना हेब। जिए तुमकू कंदाइथिला से एबे समान हेब। लोक माने तुमर पाद चाटिबे, कारण एही फेब्रुआरी मास तुमकू 6टी बड़ खुशी देबाकू जाउछि। जेतेबेले तुमे एहा सुनिब, तुमर संपूर्ण परिवार पागल परी नाचिबा आरंभ करिब। आजिर भिडियो को संपूर्ण बंद कोठरी रे एका देखंतु, कारण मु तुमकू जेउ दुईटी गुप्त कथा कहिबाकू जाउछि ताहा कोनोसी पड़ोसी जानि नथिबे, कारण पुरुना समय रे राजा एवं सम्राट माने मध्य एही दुईटी गुप्त कथा निज पकेटरे किंबा निज सहित रखुथिले, जहा जोगु सेमाने युद्धरे विजय पाइथिले, विपुल धन संपत्ति पाइथिले, बड़ बड़ दुर्गरे पुरस्कार पाइथिले एवं विजय हासिल करिथिले। एवं एबे तुमर पाଳି। मु जाने तुमे तुमर जीवन रे बहुत दारिद्र्यर सम्मुखीन होइछ। एहा सत्य जे तुमकू गोटिए जिनिस पाई मध्य लोभ करिबाकू पड़िछि, किंतु बंधुगण यथेष्ट होइगला। एबे समय आसीछि जेतेबेले सबु किछि तुमर पाद तळे रहिबो। तुमे जेउठारे पाद देबो सेठारु तुमे धन एवं सम्मान पाइबा आरंभ करिबो। एही फेब्रुआरी मास तुमर शत्रुमानंकर शेष मास हेबो, कारण जदि केही तुम जीवन रे सबुठारु अधिक कष्ट देइछि तेबे ताहा हेउछि तुमर निज लोकंक मध्यरे लुचि रहितिबा विश्वासघातक, जेउ माने तुमर दुख स्थान को छुईथिले, जेउ माने तुमर दुख समय रे तुमकू आहुरी कष्ट देइथिले। जेतेबेले तुमे आहुरी कांदुथिल सेतेबेले एही लोकमाने तुमकू आहुरी कंदाइल। जेतेबेले तुमे दारिद्र्य रे थिल, एही लोकमाने तुमर लुह पोछिबा परिवर्ते तुमर जहा किछि टंका थिले ताहा छड़ाई नहीं गले। एही लोकमाने तुमर खेटकू आहुरी बढ़ाई देले। एमाने केवल नामकू तुमर निज लोक। एही लोकमाने समय समय रे तुमर जीवन को नर्क करि दैछंती। एवं फेब्रुआरी मासरे न्यायर देवता निजे एही लोकमानंक ठारू प्रतिशोध नेबे। एबे तुमर प्रत्येक घरे आलोचना हेबो एवं तुमर शत्रु माने जड़ी पाउंस होइजिबे। तुमकू केवल एही दुईटी जिनिस निज पकेटरे रखिबाकू पड़िबो, कारण जहा पाखरे एही दुईटी जिनिस अछि ताहा सम्मान पाए। से सर्वदा तार शत्रु मानंकू मध्य दूर करे। से तंत्र मंत्र माध्यमरे कला जादुरु मध्य दूर करे। एहा सहित से वर्ष वर्ष धरी जहा इच्छा करे ताहा पाए, जहा पई से वर्ष वर्ष धरी आग्रही। तुमकू मध्य एही दुईटी जिनिस निज पकेटरे रखिबाकू पड़िबो। तेणु बंधुगण, आसंतु जानिबा सेही दुईटी जिनिस कोन। किंतु ता पूर्वरु मोते दुईटी कथा कुह। बंधुगण, तुमर एक अभ्यास अछि जे तुमर हृदय बहुत पवित्र। ता उमे जाहाकू साहाय्य आवश्यक करे ताकू साहाय्य कर। तुमे ताकू विश्वास कर जिए तुमकू अटकाई कुहे, एवं तुमे निज नुहे सेमानंक पाई मध्य तुमे निजर। तुमे निज पकेट खोली दियो। एही कारणरू तुमर जीवन बारंबार एही मोड़रे पहुंची थाए। एते कठिन परिश्रम सत मोर किछि बाकी नहीं काहीकि? तुमे सबुबेले निजकू पचार, काहीकि एते कठिन परिश्रम सत मोर किछि बाकी नहीं?
କାହିଁକି ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ, ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଏବଂ ଖୁସି ଅଛି? କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ? ତୁମେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କର, ତେବେ ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କୁହ। ତୁମେ ରୋଜଗାର କର କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନାହଁ, ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦିଏ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଭାବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ତୁମେ ଅନୁଭବ କଲ ଯେ ତୁମେ ଏକା ଥିଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପଛ ଫେରାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲ, ସେ ତୁମକୁ ପଛ ଫେରାଇଥିଲା, ଯିଏ ତୁମକୁ ପଛକୁ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲା। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମକୁ ଭିତରେରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଚାଲିଛି। ତୁମେ ବାହାରେ ହସୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ତୁମେ ଗଭୀର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ଭାବୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ? ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ତୁମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ, କିନ୍ତୁ କଟୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମର ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 2 ଜଣ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଲୋକ। ବାକି ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଟୁ ସତ୍ୟ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏତେ ଜଡ଼ିତ, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କେହି ନା କେହି ତୁମର କ୍ଷେତକୁ ଖୋଳୁଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେମାନେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଘଟେ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଲୋକମାନେ ତୁମର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମର ଟଙ୍କା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ତୁମର ରୋଜଗାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକା ପାଅ। ତେବେ ଏହା ତୁମର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏବଂ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କର, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଏ। ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମାଗଣା ସେବା କରିବା ବନ୍ଦ କର, ଯଦିଓ ସେ ତୁମର ନିଜ ଭାଇ। ଏହା ମନେ ରଖ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଉପଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଚମତ୍କାର ଏପରି ହେବ ଯେ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ନୁହେଁ ବରଂ 1000 ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବ। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି। ତୁମ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟଙ୍କା ଆସିବ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆଶା କରିନଥିଲ ସେଠାରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ସମାନ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଜିନିଷଟିକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖ, ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଖୁସି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେବତା ମହାଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏପରି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଖୁସି ଆସୁଛି, ତେବେ ତୁମର ମନରେ ଗର୍ବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ତୁମର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର କହିବି। ବହୁତ ବୁଦା ବୁଡ଼ିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ
ଦୟାକରି ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ତୁମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଲୋକମାନେ ମୋର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ ନ କର ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳି କହିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବେ ଏବଂ ବାଲାଜୀ ପାଞ୍ଚରେ କରେଟା ଲେଖିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳି ଲେଖିବେ ସେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଗୁରୁଜୀ ଏସବୁ ମୋ ସହିତ ଘଟୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ରହିବ, ତୁମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ରହିବ, ତୁମେ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେହି ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେହି ମୁହଁ ଫେରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେହି ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେହି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ଚଟଣି ରୁଟି ଖାଇପାର କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ କାରଣ ଦୁଃଖ ଏତେ ତୁମର ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ତୁମକୁ ଏପରି ଧାରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ 1% ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ଏହା କର। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ, ଆମ କଥା ଶୁଣ। ଆସୁଅଛି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁମକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ତୁମର ପକେଟ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖ ଶନି ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ ଏବଂ ଖୁସି ଫେରାଇ ଦେବେ କାରଣ ଶନି ଏହି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖେ ଶନି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ। ଶନି ତାଙ୍କୁ ଆଶା କରିଥିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଙ୍କ ସାଡ଼େ ସତୀର ପ୍ରଭାବରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ସାଡ଼େ ସତୀ ଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ଜିନିଷ ଶନିଙ୍କ ସାଡ଼େ ସତୀର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ଜିନିଷ ଶନିଙ୍କ ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ଜିନିଷ ଶନିଙ୍କ ସାଡ଼େ ସତୀର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଦେଇଆସିଛି, ଯେଉଁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଆସିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବେ। ସେହି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବେ। ସେହି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଖୁସିର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେହି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷ କ'ଣ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ସେହି ଛୋଟ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେଇ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ସେହି ଛୋଟ କଣ୍ଟାକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶନେଶ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଶନିଦେବଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଏବଂ ପର୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ କିମ୍ବା ପକେଟରେ ରଖିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଣିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, କାରଣ ଲୁହାକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରି ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବାଧା ଦୂର ହୁଏ। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କିପରି ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏକ ଲୁହା ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଧୋଇ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ 7.5ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ବିନା ଏବଂ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ବିନା ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ, ହେ ଶନିଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ପାପ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ଧନ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କର। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଯେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି। ଶନିଦେବ ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଏକ ଶୋଧ, ବନ୍ଧୁମାନେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଉଛ। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ଯଦି ତୁମେ ଶନି ଏବଂ ମହାଦେବ ଉଭୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନର ଡଙ୍ଗା ପାର ହୋଇଯିବ। ଲୁହା କଣ୍ଟା ଶନିଙ୍କର ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବି, ତାହା ମହାଦେବଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି ରଖିବ, ତେବେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମାଧାନ ସକାଳୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସଫା କରିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର, ଟିକିଏ ଦହି, ଟିକିଏ ମହୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳଧାରା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଳା ଏବଂ ତାଲା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଖରେ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନର ବିନାଶର ମୂଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ କହୁଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରହସ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଜୀବନ ହରାଇବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିରାରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କେବଳ ଏକ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆତ୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତେଜସ୍ୱୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ରାଜା। ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ,
ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ତେଜ ହରାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଅପମାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ, ମହାରାଜ, ମୋ ସହିତ ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଶୁଣ, କାରଣ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରି ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏହି ପ୍ରତିକାର ହାଲୁକା ନୁହେଁ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଟିରୁ ଉଠାଇ ଆକାଶରେ ବସାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପକେଟରେ କ'ଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଏକ ଛୋଟ ଶୁଦ୍ଧ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କେବଳ ତୁମର ପକେଟରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମନେରଖ ଯେ ତମ୍ବା ନକଲି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନକଲି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଣ। ରବିବାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାହା ସହିତ କଥା ନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ରଖ। ଏହାକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଭର। ଏକ ଚିମୁଟା ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, 2ଟି ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଦିଅ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ତୁମ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାତ୍ରଟିକୁ 2 ହାତରେ ଉଠାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କର। ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଭାରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କୁହ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋର ତେଜ ହରାଇଛି। ମୋତେ ମୋର ସମ୍ମାନ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏତିକି। ଏବେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେହି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ତୁମର ଡାହାଣ ହାତରେ ନିଅ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୁହ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ତୁମର ତେଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏବେ ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ତୁମର ଡାହାଣ ପକେଟରେ ରଖ। ଏବେ ଶୁଣ ପୁଅ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତୁମେ ସେହି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବାହାର କରି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏବେ ନିୟମ ଶୁଣ, ଏହି ପ୍ରତିକାର ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ରବିବାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରବିବାର କାହାକୁ ଅପମାନ କର ନାହିଁ, ମିଛ କୁହ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ବାପା, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବସ୍ ସହିତ ବିବାଦ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସବୁ କାମ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କର, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଭୟ କମିବାକୁ ଲାଗେ, ତାପରେ ସ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ତୁମର କଥା ବିନା କାରଣରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କାମରେ ବଙ୍କ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୁଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ମିଳେ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପଚାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅପମାନ ଏବଂ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ। ଏବେ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଉପଚାର ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନରେ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ରବିବାର ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସେହି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରାକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଶେଷ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ରଦେଶରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ କହୁଛି ଯେ ଏହି ବାଣୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା,
ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଥମ କିରଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବାର ଗୁପ୍ତ ନିୟମ କହିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତାରାତି ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି କୁହ, ଯଦି ତୁମେ ଫେବୃଆରୀର ଏହି ଶେଷ ମାସରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ପଚାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭୁଲ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବ, ତୁମ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ରଖ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ରତିକାର କରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମନେ ରଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏହା ସବୁ ପ୍ରମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।